बर्तमान आम माँ का म्यूजिक सहित किस समय नीरव रहा माँ का प्रति निजक उन्मुक्त रखा माँ को उपस्थिति अनुभव करवा माँ ये कार्यक्रम परिचालना करूँ आम जंत्र हो साइलेंस बर्तमान आम गोटे मिनिट माँ को नाम जप करवा माँ 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 संवेद कंठरे राधार प्रार्थना पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवन गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रतिरक्त बिंदु मोहर
प्रभु सेना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मो तुमरी मोर बोले के रखिनी हेउ इच्छा पूरण যাহা বাছি দেব মো পাই জীবন বা মরণ সুখ দুঃখ ভোগ বেদনা যাহা সুমো পাশে তুম্ভ দান বলি আদরে বরিনে বিহরসে গোটি গোটি তুম্ভ দান মো ঠারে দিব্য সম্পদ বহি আনিবে মো সমীপে অপরূপ আনন্দ। বা দুর্গা দুর্গা ମୁଁ କରିବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तंश जाताम हेमने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती शुण मातः एही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जय दायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रहिएछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखिवा उत्सुक शुण मातः एही भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमितर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरे आत्मगोपन करिथिला आगत सेई जुग आगत सेई दिन जते बेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ हे मात विनाशकर क्षुद्रता विनाशकर स्वार्थ विनाशकर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मन्न मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंत हस्तरिपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत आमମାନଙ୍କୁ महत कर महत प्रयासी कर उदारचेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चिष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतःस्तरे संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति
ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଲିଳ ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତୋର ବାରି, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରି ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଅବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। Savitri, Book 4, The Vision and the Boon. Then suddenly there rose a sacred stir amid the lifeless silence of the void. In a solitude and an immensity, a sound came quivering like a loud footfall,
hard in the listening spaces of the soul. A touch perturbed his fibre with delight, an influence had approached the motor range. A boundless heart was near his longing heart. A mystic form enveloped his earthly shape. All at our contact broke from silent seal. Spirit and body thrilled, identified, linked in the grasp of an unspoken joy. Mind, members, life were merged in ecstasy. Intoxicated as with nectarous rain, his nature's passioning stretches flowed to her, flashing with lightning, mad with luminous wine. All was a limitless sea that heaved to the moon. A divinizing stream possessed his veins, his body sailed awake to spirit sense. Each nerve became a burning thread of joy. Tissue and place, but truth, beatitude, allied the dawn, unplumbed subconscious caves, thrilled with the prescience of our longed for trade, and filled with flickering crests and praying tongues, even lost in slumber mute emanate. His very body answered to her power. The one he worshipped was within him now. Flame pure, ethereal traced, a mighty face approached and lips moved by immortal sword. Leads wisdom leaves, tipped over rapturous orbs. A marble monuments of pondering shone a forehead sides crept, a large like ocean's gaze towards heaven. Two tranquil eyes of a boundless thought looked into man's and saw the God to come. Looked into man's and saw the God to come. আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায় মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায় তুম প্রতি কৃতজ্ঞতা মা 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 মো মা মা আচার ব্যবহার সুমধুর হেউ সত্য হেউ মোর কথা চালি চলণীরে সরলতা রহু অন্তরে নীরবতা এ নয়ন দুই রহিথাউ চাহি এ নয়ন দুই রহিথাউ চাহি পাইবাকু তুম দেখা মা 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 মো মা মো মা আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায় মুহূর্তে যেমিতি
भूली मु न जाए तुम प्रति कृतज्ञता मा मा मो मा मो मा जुआड़े जाऊछी जहा मो करूछी मने पड़ो तुम कथा जहा मु होईछी हेबाको जाउछी भाभी पारे तुम कृपा तुम कर्जे किछि विघ्न न घटाए तुम कर्जे किछि विघ्न न घटाए दियो मोते सही शिक्षा मा मो मा আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায়ে মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায়ে তুম প্রতি কৃতজ্ঞতা মা 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 মো মা মো মা মো মা प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी मान मोर प्रणाम। आज भगवती अपांग घरोई पाठ चक्र वार्षिक उत्सव ये गोटे बड़ कथा ये पाठ जो भाई लिविंग लगे क्या अपांकर आस्पिरेशन भारी स्ट्रंग जाओ जोटी मीठा जिनस पड़ी थाए पिंपुड़ी माने आपे आपे टाणी कि से जगह से पहुंच जाती ठीक से जोटी टिके चेतनार प्रभाव अच्छी तेणु से चेतना अनुरागी व्यक्तित्व माने आसी पहुंची जाती ए दृष्टि ये माँ आमको ये टाणी आनी गोटे वाक्य अच्छी ही हु चूजेस द इनफिनाइट has been chosen by the infinite. Author कोई वाक्य था he who chooses the infinite has been chosen by the infinite. अपा ये पढ़ू पढ़े सुना भी हाँ तो जे भगवान को बाछी नहीं ची से भगवान को द्वारा पूर्वर अच्छा है भगवान कहा को नहीं कि केमिति भाବରେ काम करिवे एटा प्रीडेस्टिन्ड तेणु ये एमती काम करमी काम करमी काम करमर केवल गोटे मानसिक चिंताधारा वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को माँ ही परिचालित करते तेणु जितेबाला ये माँ परिचालित कर माँ मो जीवन सबकि यहाँ अनुभव न आसूची से बेले आम जीवन समस्या आसे आ गोटे कथा मन रखा प्रत्येक समस्या आम गोटे नुआ नुआ संभार आणिकी देता संभार मान बुझे अमूल्य संपद प्रत्येक समस्या माँ गोटे बाणी से लिखी इन लाइफ नथिंग कम्स विदाउट स्ट्रगल एंड एफर्ट्स वाक्य आउ थे कहूँ इन लाइफ नथिंग कम्स विदाउट स्ट्रगल एंड एफर्ट्स अर्थात जीवन रे संग्राम और प्रयास बिना किसी भी संभूत हुए तेणु संग्राम केतल कराव प्रयास केतल कराव व्यक्ति जो समस्या बोली किसी अनुभव करुच्ची से समस्या को अतिक्रम करने से प्रयास करुच्ची निजर बुद्धि खटाऊँ निजर बल खटाऊँ निजर सामर्थ्य खटाऊँ जो न पारुची हाथ गोड़ टेकी बोझ प्रभुणी तम इच्छा केते लोके भगवान को भरसा कले जो निजे करूना कि बुद्धिबाट सब सुन
ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ମତେ ଡାକୁଛି। ଗଡ୍ ସିଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ବଟ୍ ୱେଟ୍ସ। ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରେ। କାହିଁକି? କେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି, ମୋ ସହାୟତା କେତେବେଳେ ଲୋଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ବି ମା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନା, କିନ୍ତୁ ମା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ, କେମିତି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଦୂରାନ୍ତିନି, କେବେ ଦୂରେଇବେନି। ସେ ଆମ ସହିତ ବରାବର ଥାନ୍ତି। ଯଦି ମା ଆମ ସହିତ ବରାବର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନୁ? ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନୁ, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ କେମିତି? କଥା କହୁଛୁ କେମିତି? ଦେଖୁଛୁ କେମିତି? ଶୁଣୁଛୁ କେମିତି? ବୁଝୁଛୁ କେମିତି? ସବୁ କଥା ବିଚାର କରୁଛୁ କେମିତି? କାମ ଦାମ କରୁଛୁ କେମିତି? କିଏ ଶକ୍ତି ଦଉଛି? ସବୁରି ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ କାମ କରୁଛି। କେବଳ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ମା ଆମଠୁ ଦୂରରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ମା ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ଏମିତିକା ମା, ଯଦି ତା ସନ୍ତାନ ବୁଡି ଯାଉଥାଏ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇକି ଉଠେଇବ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ? ନିଜେ ବୁଡିବେ, ବୁଡିବାର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଦେବେ। ମା ବୁଡିବେ, ଆମେ ବୁଡିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଡିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆମକୁ ଧରିକି ଉଠିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପଟା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ସକାଶେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ତାହା କେବେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ସମସ୍ୟାମୟ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରତ ଛାଡ଼ିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ, ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ସେ ସାଧକଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ, ଡକ୍ଟର ଜଣେ। ସେ ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମା କଣ ମତେ ହଠାତ୍ ଡକେଇଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମା ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କିଟ୍ସ ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଚେନ୍ନାଇ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଟା ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା, ମାଡ୍ରାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବେ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କରିବେ, ଯିବେ, ଗାଡ଼ିର ପରମିଶନ ଦରକାର। ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଗଲା, ପରମିଶନ ହବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଡିଟାଚ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ପରମିଶନ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାକୁ ଗଲେ ତାମିଲ ସରକାର ତ ପରମିଶନ ଦେବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ିଟା ନ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ପରମିଶନ କରୁ କରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଏଇ କଥାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅଥଚ ଏଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ବାଟକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ତମେ ଟିକେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡି ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ସେ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡି ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିରୋଧ ବରନ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ପୁଣି ସାନ୍ୟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଚମ୍ପକଲାଲ ଅଛନ୍ତି,
ମା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀରଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ନଳିନ୍ଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନିଆହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପେଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କମି ଯାଉଛି, ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମା ମୋତେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିରୋଜ ବରଣଙ୍କୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? କ'ଣ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ଉପଯୋଗିତା ଏଠି ନାହିଁ। ମାଆକୁ ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଆମେ କିଛି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ମା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡିରେ କ'ଣ ହଉଛି, କୋଉ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ତ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝିବ? କାହିଁକିନା ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ବଡି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ତାର ଟଲରେନ୍ସ ପାୱାର କା ନାହିଁ, କାପାସିଟି ନାହିଁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ରହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ ପୃଥିବୀକୁ, ସେଇ ଚେତନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି? ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଚେତନାରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜୀବନ କଥା ପଚାରିବା, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିପାରୁଛେ? ଜମା ଦୂରେଇ ଯାଉନୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଖାଲି ମା ମା ହଉଛୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ଆଣିପାରୁଛୁ ନା? ସେ ପ୍ରକାର ଡିଟରମିନେସନ ଭାବ ନେଇ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରୁଛୁ ନା? ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ମାଙ୍କର ଭାବି ସେବା ରୂପରେ କରିପାରୁଛୁ ନା? ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛୁ ନା? ମାଙ୍କ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେଇକି କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ ରଖିପାରୁଛୁ? ହଉନି। ସହଜିଆ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି କେହି ଚିଠି ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିରେ ଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ହେଲା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କମନ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 200 ଉପରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି, 200 ଟୁ ଅଧିକା ଚିଠି ଲେଖିଛି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାବାଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ମାସରେ 4-5ଟା ଚିଠି ମୋର ଯାଉଛି, ପାର୍ସଲ ସରିବ ତାପରେ ଚିଠି ଡ୍ରପ୍ ହବ, ରିପ୍ଲାଇଟି ଆସିବ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ନାମ ଜପଟା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ? କଷ୍ଟିଆ ନା ମାନେ ସହଜିଆଟା? ମା ନାମଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ, କ'ଣ ରଖିବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ନ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ନ ପିନ୍ଧିବ, କେତେବେଳେ ଉଠିବ, କି କାମ କରିବ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିଲେ, ମା ନାମ ଜପ। ସହଜ ହେଇପାରୁଛି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ନାମ ଜପ କରିପାରୁଛୁ? କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହଉଛି? କେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରୁନାହିଁ? ମା ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ଭିତରେ ମୋର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଁ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ୱେରେ ଆମେ ଜପୁଛୁ। ଯେହେତୁ ମେକାନିକ ୱେରେ ଆମେ ଜପୁଛେ, ଆଉ ମେକାନିକ ୱେଟା କେତେ ଦିନ? ଗୋଟେ ମେସିନଟେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବା? କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇ ପାରିବା? ସେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବନି? ଏଇ ଫ୍ୟାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରୁଛି, କେତେ ଦିନ ଘୁରେଇ ପାରିବା? ଧର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ପଳେଇଲେ, ମାସେ ପରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାନଟା ଥିବ ନା? ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଘୁରିବନି। ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ପାରୁନି, ତାହେଲେ ମେସିନାରୀ କାମଟା କେମିତି ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ ବୋଲି କହିବା? ଆମେ ଯୋଉ ମେସିନାରୀ ୱେରେ ଜପ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁନି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ମାଙ୍କଠୁ ବା ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ମାନେ ବୀର ଶକ୍ତି ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ସବୁଦିନ ନା କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଯିବ, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ବସିବ ନା ନା? ଅନ୍ଧାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇନା ଖୋଜନ୍ତୁ ନା? ଅନ୍ଧାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇନା ଖୋଜନ୍ତୁ, ଧରି ହବ? କିନ୍ତୁ ସୁଇଚକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଅନ୍ଧାର କୋଉଠି ଅଛି ଆପେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି,
ये जो ऑर्डिनरी फोर्सेस विरोधी शक्ति मान सी सहज आम पाक आसीपर जदि कंटाक्ट रु टिके दूरे गलु डिस्कनेक्ट हो गलु ताले कौन हम ऑर्डिनरी फोर्स माड़ी बस हठात पलि आस ठीक से भाई आम जीवन में होते आम भगवान दूरे दूरेबार माध्यम अलग अलग हो पाए क्या कौ सूत्र दूरेबार एटा अलग अलग हो समस्त एका प्रकार हम है किए कह मो घर कम करूँ माँ को बुलीगली किए कह मुझे टीवीटा देखुली माँ को बुलीगली किए कह मुझे समय न्यूज़टा देखुली माँ को बुलीगली मोबाइलटा मोर आसला से समय मुझे भूलीगली एमती किए केते प्रकार कारण दस तेणु एका कारण हेनी तेणु माँ को नाम जप करवा माँ को उपस्थिति दूरे जावा द्वारा ऑर्डिनरी फोर्सेस विरोध शक्ति माने आम भितर को प्रवेश कर आसपर से आमको क्याप्चर करनी से ढांचा से आमको चलैया चेष्टा करती समस्याटा हुए जदि भगवान सहित जोड़ी होचे पाख बसी पारे भगवान दूरे गला माने खपकी माड़ी बसवे ये हूँ विरोध शक्तिर काम क्या से प्रकार अनुभूति मिली तो मु जहाँ बाछी मो पिला ताकू प्यूरिटी कर शुद्धिकरण कर प्यूरीफाए कर तुम साहय कर केमती करेंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार समस्या से पकेबे द्वारा आम देह जो कलंकी सब लगी घसी घसिका छड़ा तेणु आम प्रत्येक भितर किसी ना कि कलंकी सब लगी प्रत्येक भितर तेणु ये कलंकी घसिकी छड़ाई विरोधी शक्ति मैंने आम उपर कौन कर बारंबार बारंबार प्रहार कर चलते या द्वारा कौन हो आम भितर जो कलंकी सब लगी से धीरे धीरे घसी छाड़ू तेणु प्रत्येक समस्या आम कौन करोची आम भितर थिबा कालीमा को से छड़े दूची जेहेतु आम भितर कालीमा को छड़ेबार विरोध शक्ति साहाय्य करुची तेणु विरोध शक्ति भल ना खराब विरोध शक्ति आम भल कहवा ना खराब कहवा आम कालीमा से छड़ौची आम भितर अपूर्णता को से देखा दूची आम लुप्त दुर्बलता को से देखा दूची तेल ये कहतु विरोध शक्ति मैंने भल ना खराब जी आम लुप्त दुर्बलता को देखला जी आम लुप्त दुर्बलता को चिन्ह देला जी आमको घसिकी मार्जित करके सफा कला जी आमको भगवान का निकटर करने भितर भाव तैयारी करदेला जी आमको अवस्था एमती पकेला जे आम विकल भगवान डाकिले विकल भगवान डाकिले एना द्वारा मुझे कहती पाचर करिया माँ अच्छा सब माँ को डाक सब ठीक हो हठात घरे किसी गोटे समस्या होगा घर फोन है कौटी अछ ना मीटिंग छुआ तो मेडिकल ले गलानी आओ मीटिंग रे भाषण बाहर तो बाहर बुझे आओ भाषण बाहर कौन है कौन है कौ मेडिकल नहीं कौन है हठात भितर छानिया एना किशनपुर कहती माँ नाम जप कर माँ अच्छा आस समस्त मिसिकी जपिवा सब ठीक है हठात मो केस आला बेलू अन्य मान बुझे दौर थापुड़ा मार दौर है किंतु निज केस आला बेलू आओ बालांस फेल ये हूँ मनुष्यर स्थिति तो निज जीवन में जो किसी समस्या आसो समस्यार कारण कौन जाना पड़ो प्रकृत में जीवन में समस्या न था मनुष्य से चाहूबा धारा अनुसार सी जो धारा चाहूँ भगवान ता धारा अनुसार काम करते से आउ गोटे प्रकार करती जहाँफल मनुष्य भगवान कार्यधारा बुझापी समर्थ हो पारे कौन गोटे भगवान गोटे एमती करदे प्रथम प्रथम छोटिया छुआ मैंने माँ पाखे चॉकलेट खाया अली करती कांदी पकाती तेणु ता कांद तुन करने माँ कौन करे चॉकलेट दे दिए माँ जानला मो छुआ अधिक चॉकलेट खाई पेटे कुर्मी होगला आउ दे पार आउ चॉकलेट दवा उचित नुह से दवा बंद करदेला पिला कौन भाविला मो माटा मत भल पाऊनी आगु मत चॉकलेट दौला मु कांदिले चुपके चॉकलेट दौला एवं कांदिले भी सुधा चॉकलेट दौनी अति कांदिले गोटे चॉकलेट दौच हाँ मुझे बड़ हिसाब पूरा पूरा टंका रोजगार करी डबा चॉकलेट किणी आगे खाई देखे देख हाँ दया देखे गोटे गोटे चॉकलेट दौल ना देख डबा चॉकलेट किणी मुझे एवं चिंता करता आम अवस्था आम टंका रोजगार कले पुला पुला चॉकलेट किणी खाई पारे माँ आगे क्या से स्टेज को आम अतिक्रम कर तेणु गोटे अवस्था कौन भाई
ମା ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି, ମତେ ଚକୋଲେଟ ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ? ମା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ଛୁଆ କାହିଁକି ରୋଗିଣା ହେଇଯିବ? ଚକୋଲେଟ ଖାଇ ତା ପେଟରେ କାହିଁକି କୁର୍ମି ହେଇଯିବ, ରୋଗିଣା ହେଇଯିବ, ଉଧେଇ ପାରିବନି, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦବାନି। ତେଣୁ ତା ବିକାଶରେ ଏ ଚକୋଲେଟ ହଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦବାନି। ତେଣୁ ମା ଏଇ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ନେଇ ଆମକୁ ଦେଇନି। ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ନେଇଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏ ଚକୋଲେଟ ଦେଲେ ତା ପାଇଁ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ, ଚକୋଲେଟ ଦବାନି, ତା ରୋଗର କାରଣ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ ଦବାନି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ କଣ ଭାବୁଛି? ମୋ ମା ତ ମତେ ଭଲ ପାଉନି, ଆଉ ଦଉନି, ବରଂ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ବେଗ ଖଣ୍ଡେ ଧରେଇ ଦେଲାଣି, ୱାଟର ବଟଲ ଟିଫିନ ଧରେଇ ଦେଲାଣି, ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଲାଣି, ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଘରେ ଜଗିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତାର, ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ କଣ ତା ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଗଲି? ମତେ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗେ, ବେଶୀ ସମୟ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ରହିଲେ କହ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ତା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବେନି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ରଖେଇବେ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ବାକି ସମୟ ତକ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଗୋଟେ ଜେଲରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତା ମନର ହସ କୁଆଡେ ପଳାଏ, ମନର ଖୁସି କୁଆଡେ ପଳାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାବେ କଣ? ମୋ ମା ଟା ଭଲ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ବି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କିଛି ଦଉନି ହେଲା। ଯଦି ମା ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କିଛି ଦଉନି, ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁନି, ଏ ମା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ? ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମା ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେ କଥା କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ମାଗିଲେ ଆମ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କଣ କହୁଛୁ? ଏ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଶୁଣିବେନି, ମାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କିଛି ପୂରଣ ହଉନି, ବରଂ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆଟେ ପଠେଇଦବା, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଦେଇକି ଆସିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନସିକ, ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳ ଅଛି ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିଦଉଛୁ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ମୁଁ ପୂରଣ କରେ, ସେଟା ତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହବ, ତା ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ। ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ମା ତ ମୂଳରୁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେୟାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ସେଟା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମା ମୋ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଗଲେ, ମାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦାୟୀ କରିଦଉ। ଠିକ ଅଛି, ଅତି ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇକି ଛୁଆ କାନ୍ଦେ, ମାକୁ ସହ୍ୟ ହୁଏନି, ହଦେ ନେନି, କେତେ କଣ କାନ୍ତୁଲ ନେ, ତାପରେ ଯାହାହେଲେ ବୁଝିବୁ। ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହୁଏ, ମାଗିଲା 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 ଦେଲେନି, ତା ଅତି ବିକଳ ମାଗିଲା ତ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ କଣ ଏଇଆ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଆ କଣ ମାଗିଥିଲି, ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଲ, ନ ଦେଇଦେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଲ ଯେ ମୋର ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଏତେ ତିଆରି କଲା। ମଣିଷ ଦେଲେ କହିଲା, ନଦେଲେ ବି କହିଲା, ତମେ ଆଜିକାଲି ଭଗବାନ ଶୁଣୁନ, ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲ, ପାଷାଣ ହେଇଗଲ, କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲା, ତମେ ଶୁଣୁନ, ଏମିତି ଏମିତି କହିକି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦଉଛି, ଦୁର୍ନାମ କରିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ପାଇସାରିବା ପରେ କଣ ଭଗବାନ ତମେ ଏମିତି ହେଇଗଲ, ମୁଁ ସିନା ମଣିଷ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲ କି? ତମର ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ତ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଜିଦି କଲୁ, ପୁଣି କାହିଁକି ଅଝଟ ହେଲୁ? ସହଜେ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ସହଜ ରିସିଭ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏଟା ସମସ୍ୟା। ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଶିଖିଲା, ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଯଦି ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ନ ପାରିଲା, ହେଲା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପଳେଇବା କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଅସ୍ତ୍ର ନେଇନୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇବା, ହବ? ସତରେ ଗୋଟେ ସୁଟରେ ଆମକୁ ସଫା କରିଦବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ପରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର କି ଅସ୍ତ୍ର? ମାଙ୍କର ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ହିରୋ ହବା। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ହିରୋ ହବା। ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇବୁ କେମିତି? ଆମର ତ ଯାହା ଟିକେ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଲା,
ଭଗବାନ ବାରି ତାଙ୍କର ଦବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଲଗା। ଆଗ ଟିକେ ଦେବେ ଦେଖିଆ ଖୁସି ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ମା ଦେଲେ ପଟକି ଧରି ନେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଲେ, ମା ଦେଲେ ପଟକି ଧରି ନେଇଗଲା। ଯାହା ଟିକେ ବି ଦେଲେ ବି ସେ ବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବ୍ଲେସିଂ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲା। ମା ଏଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଏ ଖୁସିରେ ନେଉଛି ରେ, ଦିଅ ତାକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହବ ସେ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିବେ ଦେଇ ଚାଲିବେ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମା ତ ଟିକେ ଦଉଛ, କଣ ମା ତମେ ଟିକେ ଦଉଛ, ମୁଁ 30 ବର୍ଷର ପାର୍ସର ସାଧକ, ମୁଁ 40 ବର୍ଷର ସାଧକ, ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ସର କରିନି ତାକୁ ଏତେ ଏତେ କଥା ଦେଇ ଦଉଛ, ଆଉ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ପାର୍ସର କରି ମତେ ଏଇଆ ଦଉଛ। ତାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ତମର ଗୋଟେ ହିସାବ ରହିବା କଥା। ଏମିତି ପାର୍ସିଆଲ କଣ କରୁଛ, ତ ମା ହେଇକି ଏମିତି ପାର୍ସିଆଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ମା ହେଠୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆରେ ଆକୁ ତ ଦେଲେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି, ସହଜ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ଜବରଦସ୍ତ କୁନ୍ତେଇ କାନ୍ଦିକି ନଉଛି। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କାହିଁକି ନବ, ତ ଦିଅନି ତାକୁ। ବାସ୍ 10 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କୃପା ହରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ, ମା ଯାହା ଦଉଥିଲେ ତାକୁ ସହଜ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଦବାଟା ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଡ୍ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ୟୁ, ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ଟେକ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଡ୍ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ତମ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ସହାୟକ ରୂପେ, ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁଛୁ? ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି କେବେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦଉଛି, ମୋଟେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇପାରୁନୁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ବା ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବା ଦରକାର। You should be satisfied with what you have, but never be satisfied with what you are. ବାକ୍ୟ ମା ଉଦ୍ଧାର କହୁଛି, you should be satisfied with what you have. ତମର ଯାହା ଅଛି ତମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହୁଅ, ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। but never be satisfied with what you are. ତମେ କଣ ହେଇଛ ସେଥିରେ ଆଦৌ ଖୁସି ହୁଅନି। ମାନବ ହେଇଛୁ ପରା, ମାନବରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ମାନବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହବୁ, ଦେବତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନ ହବୁ, ଆଉ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଖୁସି ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ହବ କଣ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଭୌତିକ ବା ଶରୀର ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଏବଂ ଚେତନାଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆଉ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି, ସାରା ସଂସାରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଚେତନା ସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ ମାତ୍ର। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ବା ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏ ସବୁ ହେଲା ତା ଚେତନା ସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ ମାତ୍ର। ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ, ଚାବିକାଠିଟା ମୋ ପାଖରେ, ସିଏ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନୁହଁ, ଚାବିକାଠି ମୋ ପାଖରେ। ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ, ଚାବିକାଠି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଭାବ ରଖିଲି, ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି ମୋ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ଯଦି ଅନୁଭବ କଲି, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହବ। ତା ପ୍ରତି ମୁଁ କହୁଛି, ତା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମୋ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଦଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସଦିଚ୍ଛା ତା ପ୍ରତି ଯଦି ପୋଷଣ କରୁଥିବା, ତା ପାଇଁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତା ଭିତର ଭାବଟା ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଏଟା ଖରାପ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିଛି, ସେ କଲିକତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା, ସେ ଆମେରିକାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା, ତା ଭିତରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭାବନାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡି ଦଉଛେ, ସରଫେସ ଲେଭେଲରେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ପୁରା ପବନଟା ତ ଘୁରୁଛି, ଘୁରି 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 ଦିନେ ତାରି ପାଖରେ ସେ ଠିକ ସେଟା ପହଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚେତନା ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଇଲ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିଗଲା ତାର ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଆଡ଼ ଆଡ଼, ଆଉ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ କଥା ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଘଟଣା କ'ଣ ଏମିତି ଆଭଏଡ଼ କାହିଁ କରୁଛି? ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆମେ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି, ତାପରେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିଦେଇଛି। କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? ଏଇ ଯେ ଆମ ଭିତର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଭାବ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଭାବ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ ଛାଡ଼ିଲି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ ଚାବିକାଟା କାହା ପାଖରେ? ନିଜ ପାଖରେ। ତାର ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନିଜ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାରଣ ହେଲା ଚେତନାଗତ ସଙ୍କଟର କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେ ଶିକାର ହେଉଛି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ କାବୁ କରିକି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଇଡେଡ ହେଉଛି, ଇଭିଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଇଡେଡ ହେଉଛି। ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନର ଟ୍ରୁଥ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତା ଚେତନାଗତ ସଙ୍କଟ ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚେତନାଗତ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆମେ ହବା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଛୁ, ବାହାରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ, ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନଟା କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ। ଆମ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ହିଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମା ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଭିତରଟା ହିଁ ଆମର ବାହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିଛେ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛେ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ରଖିବି ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣାକୁ ଶୁଣିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସଂଯୋଗରେ ଆସିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ମୁଁ ତେଣୁ ନିଜେ ହେବା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବି, କ'ଣ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୋର ଗାଇଡ୍ ହବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି, କ'ଣ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କିଏ ବାହାର କରିବ? ନିଜେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ନିୟମ ତିଆରି କରିବା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ତିଆରି କରେ ସେଇ ନିୟମକୁ ସେ ଠିକରେ ପାଳନ କରିପାରେ। ଆଉ ଆମେ କହିବା ନା ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିବ ଏ ନିୟମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ସିଧାସଳଖ କହିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନିୟମ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏ ନିୟମରେ ଚାଲିପାରିବି। କାହିଁକି? ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା। ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର 28 ପୃଷ୍ଠାରେ এই কথাটা লেখা আছে, ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖିବେ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର 28 ପୃଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଥିରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ନୀତିବାଦୀ ଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେ ନୀତି ନିୟମରୁ ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କ'ଣ ଆମ ମଣିଷ ତିଆରି ଥିବା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲେ? କିନ୍ତୁ ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ନୀତିକି ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତେଣୁ ଆମେ ନୀତିବାଦୀ ହବା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଚାଲିବା? ନୈତିକତା ଦରକାର ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର? ଅନ୍ତରର ନୀତି ହେଲା, ଅନ୍ତରାତ୍ମ ନୀତି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମନର ନୀତି ହେଉଛି ନୈତିକତା। ମଣିଷ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବ? ଆଉ ଯୋଉ ନୀତିବାଦୀ ନୀତି ନିୟମ ଯୋଉ କରାହଉଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ତିଆରି ହେଇଛି। ମଣିଷ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯୋଉଟା ସୁଟ୍ କଲା ସେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଦେଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଦରକାର ନା ସେଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନିୟମ ତିଆରି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ନିୟମରେ ଚାଲିବି। ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ
ମୋ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଇପାରିବି, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବି। ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମା କେତୋଟି ଟିପ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମା କେତୋଟି ଟିପ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ବଡ ହାର୍ଡ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ। ବିପି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମର ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି। ତାହେଲେ କି କାମ କରିବା? ତେବେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରିବାନି, କାମ ପାଇଁ କରିବା? ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସୁଖଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସାମୂହିକ ସୁଖ ଭିତରେ ମୋ ସୁଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଲୋକକୁ ଡାକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକିବି, କଣ ଏକା ଉପକୃତ ହେବି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମତେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇକି ପଳେଇବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଥିବ କି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରରୁ ଯଦି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ସଂସାର ରୋଗକୁ ଦୂର କଲେ, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କଲେ, ସଂସାର ସେ ଉପକୃତ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଗାଁରେ ଚାଳ ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଘର। ଭଗବାନ ପାଖରେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଡେରିରେ ଶୁଣିବେ। ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବେ? ସରକାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇଲେ, ଯାଉ ଭଗବାନ କୃପା କରି ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କୋଠା ଘର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଥିଲେ, ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କଲେ, ଯେତେଟା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଘରଟା ଚାଳ ଘର ଦିଅ। ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର ହଉ ବୋଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ପଡିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର, ମୋ ଘରଟା ଚାଳ ଘର ହେଇଥିବ ନା? ତମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ତମଟା ଚାଳ ଘର ଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର କହିବେ କି? ସେଇଭଳି ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର ହଉ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି। କଟକ ମାତୃଭବନରେ ଏପ୍ରିଲ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝାଉଁ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଢ଼ିଟେ ଅଛି, ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ମାନେ ମଉସା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠୁ? ନା ନା, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ନୁହେଁ ତ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ କି? ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥାର। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି? କହିଲା କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ହଇରାଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୋଗିଣା ଲୋକ ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 15 ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି, 4 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ରସିଦ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି? ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ ବୋଉ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସଂସାର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତମ ରୋଗ କମିଯିବ। ଏଟା କ'ଣ କରିହେଉଛି? ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଗ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର ହବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେଇଦିନ ଭଲ। ମୁଁ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, ଶିବ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି, କହିଛି ମୋ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ରୋଗଟା ଭଲ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର କରିଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। 3 ଦିନ ଯାକ ଏଇନା ତ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ 3 ଦିନ ଆସିବେ ନାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ସମାଧି ପାଖକୁ, ସମାଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାନେ କୁହ ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର କରିଦିଅ, ହେଲା, କୁହ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏଇ ସମାଧିରେ ଜଣାଅ। ସେ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲ ମଉସା? କହିଲା କହିଲି ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର କରିଦିଅ। ନା ସତ ଭାବରେ କହିଛ ତ? କହିଲା ହଁ ବିକଳ ହେଇ କହିଛି। ନା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଣିକି ତମେ ଖିଆପିଆ କର, ଯାହା କର। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତା ପର ବର୍ଷ ପୁଣି ମୋର ଭେଟ ହେଲା ସେ ମଉସା ସହିତ। ମାନେ ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କହିଲା ହଁ, ମତେ ହଁ ବାବା, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗତଥର ଆସିଥିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲା। କହିଲା ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଭଲ। କହିଲା ମୋର ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ? ରୋଗଟା ସଂସାର ଦୂର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ରୋଗଟା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଟା ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏ ଜାଗା ଠିକ ଜାଗା, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଠିକ ହେଉଛି। ମାନେ ଠିକ କଲେ, ଏଇଠି ଥାଇକି ଶୁଣୁଛି,
ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କାଳେ କିଏ ମୋତେ ଭାବିବ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିନି କି ଶ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିନି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇନି କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବେ ବୋଲି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ କେହି କିଛି କହିବେନି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛାଇ ଜାଗା ବସିକି ଶୁଣୁଛ ଶୁଣ କାରଣ ଏଇଠି ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଛି ତାପରେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ଯାଉଛି କହିଲେ ହଉ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛ ତ କହିଲେ ହଁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପାଖରେ ଘରଟା ପଳଉଛି ଆଉ ରାତି ଶୋଇବାକୁ ପୁଣି ସକାଳେ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସଂସାର ରୋଗ ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ନା ମୋର ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥର ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ ଅଲଗା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁନି ଆଉ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ସମାଧିକୁ ଗୋଟେ ମା 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 ନାମ ଜପ କରି କରି ଯାଅ ସେକେଣ୍ଡ ଥରଟା କହିଲି ମା 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 ନାମ ଜପ କର କାରଣ ନାମ ଜପରେ ଶରୀର ରୋଗ ଦୂର ହବ ଶର ଉପରେ ମା ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ ବତେଇଲି ତାପରେ ଯାଅ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ବାବୁ ତମ କଥାଟା ଠିକ ଜପ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ସେ ମା 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 ଜପ କରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଭେଟ ହେଇନି ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମୋ ରୋଗ କିଛି କମିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ତାର ଦୁଃଖ ବୋଇଲା ମୋର କ'ଣ ଗଲା ଆପେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବାପର ନା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ସପୋଜ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋ ଘର ଏକୁଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇନା ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭିକାରୀମାନେ ମୋ ଘରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବେ ନା ନାହିଁ ବାବୁ ବାବୁ ବିକ ଦିଅ ଚାଉଳ କିଲୋ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆଟା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଦିଅ କହିବେ ନା ନାହିଁ ଥରେ ଦେବା 2 ଥର ଦେବା 3 ଥର ଦେବା 5 ଥର ଦେବା 7 ଥର ଦେବା ତାପରେ କ'ଣ କହିବା ମୁଁ ତ ତମକୁ ତ ଦାନ କରିବା ମୋର ସବୁ ସାରିଦେବି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଦେବିନି ଯାଅ ପଳା ଆଉ ଗେଟ୍ ଆଉ ଖୋଲା ହବନି ଗେଟ୍ ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁବେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁଘାତ କରିକି ପଶିବେ ଚୋରି କରିବା ଭାବନା ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ଟା ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାତିରେ ଯଦି ମୂଷାଟା ଖଡ଼ଖାଡ଼ କରିବ ଚୋର ପଶିଲେ କିରେ କୁକୁର ଯଦି ଭୁକିଦେଲା ଚୋର ପଶିଲେ କିରେ ଠିକରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିବ ତା ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା ଦୁଃଖ ରହିଲା ନା ଗଲା ବଢ଼ିଲା ଦୁଃଖ ସେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଏମାନେ ଦଉଥିଲି ଠିକ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଉଥିଲି ଯେମିତି ଦେବା ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଆଉ ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁନି ତାର କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଚାରିପାଖ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଖେଇଦେବେ ତେଣୁ ଇଏ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଯେତେବେଳେ କାମନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ମନ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ମନ କେମିତି ବୁଝେ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାହିଁ ମୋ କି ତ ଚମତ୍କାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ହାତରୁ ତ ତୁଳସୀ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ କାହିଁ ମହୁ ତ କାହିଁ ହାତରୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ପଥର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଲୋକେ କ'ଣ କହିଲେ ପଥର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ଇଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମା ତ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମା ହଉଛନ୍ତି ଚମତ୍କାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଯେତେ ସବୁ ସଂସାରରେ ମିରାକିଲ୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ମିରାକିଲ୍ କେମିତି ମିରାକିଲ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରୂପକୁ ଟିକେ ଏକା ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏକା ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଟୁଛି ତେଣୁ କୌଣସି କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯିଏ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଉ ମଣିଷ ଅଟକିଛି ହାତରୁ କାହିଁ ତୁଳସୀ ବାହାରିଲାନି ହାତରୁ କାହିଁ ମହୁ ଝରିଲାନି ସେଇଥିରେ ଅଟକିଛି ଯଦି ସେ ହାତରୁ ଯଦି ତୁଳସୀ ଧରେଇ ଦେଲେ ହଁ ଇଏ ଭଗବାନ ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝେ କିଏ ମନ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମର ତ ମନ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ବୁଝେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ
आम जेपर्यंत प्रमाण खोजुवा प्रमाण पाइले जाके विश्वास करवा जानते आम मन द्वारा चलता मन हूँ अर्ध सत्य को प्रकाश कर पूर्ण सत्य प्रकाश कर तो पूर्ण सत्य मन पाखे ना मन को से मन समर्थ नुहे से माँ कहले मन द्वारा भगवान को बा आध्यात्म विषय वस्तु को बुझा को चेष्टा करवा नहीं तापर कथार माँ कहले जो कार्य आम करुचे ता भीतर आनंद नवा आनंद कौ काम करवा आम तो बाछुचु कौ काम हमको आनंद दब एना धर महिला सम्मिलन हम केवझर जिलार महिला सम्मिलन करा गुड़ा लोक आसे पाखा 5,000 लोक हे टॉयलेट पत्र सब तैयारी हम टेम्पोरारी दायित्व बंटा हम टॉयलेट के सफा कर जी पार ना ना मत रिसेप्शन दौना मुझे रेजिस्ट्रेशन करी पिला आ डाइनिंग कथा दौन मुझे बढ़ा बढ़ी कर देखी मार्केटिंग दायित्व दौना है आ टॉयलेट दे मत सफा कर एत लोक जहाँ करेंगे मुझे सफा करी फिनाइल देवी ब्रश करी ब्लीचिंग पकई गरम पानी देवी एगुड़ा हो पार आम कम रुचि रखुचे प्रिफरेन्स रोचे तेणु आम भगवान निकट रही पार जेपर्यंत आम कम प्रिफरेन्स रोथु कम छोट कम बड़ भावना थी रुचि अभिरुचि रोथु आम कर्म के साधनार अंतर्भुक्त हो पारनी तेणु जो काम मिलला जो काम ताको एमिति रूप से संपादन करवा से काम जमी आमको आनंद दब माँ कौन माँ भारी माने टेक्निकाली काम आम सब मनीष मान भर किसी किसी इगो थाए आम कह पूरा इगोलेस भूल कथा समस्त भितर किसी ना किसी इगो रही है माँ कर्म को माध्यम करी आम इगो को दूरांती जमी आम जन प्रोफेसर ओडिशा रु गले धारणा मु जन प्रोफेसर मु गला माने निहाती आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र में शिक्षकता करी मत माँ निश्चय देवे ये दायित्वटा कि उल्टा है कौट देले दायित्व क्षीर उठो डाइनी क्षीर उठो आम जो डाइनी जो क्षीर खाऊे से क्षीर को से उठे कहतु प्रथम प्रधान प्रतिक्रिया तैयारी ना ना प्रथम प्रधान प्रतिक्रिया तैयारी ना ये कम नु मुझे कौन आस चाकरी बाकरी छाड़ी छुड़ा के ये कौन साधना पाए ना मुझे कम को साधना रूपे ग्रहण कर कम छोट बड़ भेदभाव रखुची मत कम मत आनंद दौनी मुझे जबरदस्ती कमटा करुच्ची मो प्रेस्टिज लिक हो भावुची मुझे प्रेस्टिज कथा आसला कौन मो इगोर कमटा मन को बुझेले बहुत पढ़ले प्रोफेसर लोक जेहेतु पढ़ले तापर धीरे 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 निज को बुझे काम को अति निखुण भाव कले निखुण भाव कले देखिले बाबाजी महाराज बासन टे मार्च बासन बाजी आंगुठी पूरा दाग पड़गला बुझे आंगुठी तार दाग घसी क्या माजन दाग हो तेणु जी समस्त अईठा बासन मार्च सी कौन ये साधक न से तो श्रेष्ठ साधक जे श्री अरविंद दर्शन को पूरा डाइजेस्ट कला भाया प्रत्येक शिरा प्रशिरा कोषाण भितर प्रभाव को जे क्रियाशील करोटू कौन मुझे प्रोफेसर बड़ जिन साधना कर बुझेदे मन को तापर क्षीर उठले अति आनंद मन रे खुशी मन रे काम कले तापर पुणी दायित्व मिलला शिक्षकता करने तेणु प्रथम आम कम प्रति आसक्ति थाए आसक्ति जो दिन तुटिव माँ तापर ग्रांट करदे तेणु आम पाइबा समय से आसे जो आम आसक्ति मुक्त हवा जो वस्तु प्रति आम आसक्त बेसी सी आमको डेरे मिल आसक्ति यदि ना फटाफट मिल जड़े साधक टे डेंगा सुखबीर दा डेंगा बहुत ये दुआर बंध बाज भाई खबर देले जे मु पणिचेरी जीवी ये बड़ छानिया क्या गोटे छोटिया घरटे सी रोच जाकी जुका रोच गोड़ बेंड करके शोचती हाइट अनुसार घरटा छोट ठीक रे गोड़ पाऊनी है शोया कष्ट हो सब बेंट होगी शोचती बंका सब शोचती ना माँ कह पड़ो गोटे मो भाई आसिक देख ये अवस्था मो भाईटा रही एत बड़ आलिशान बंगला आमर था घर द्वार सब था
ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଭାଇ ରହିଛି, କି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ମାଆକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥାଟା। ତେଣୁ ସେ ମାଆକୁ କହେ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ଘର ଫାଙ୍କା ଲାଗି, ଆଶ୍ରମ ଘର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଘରଟେ ଫାଙ୍କା ହେଲା ଜାଣିଲେ, ମା ତ ଡାଇନିଂରେ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଭେକାଣ୍ଟ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହୁଥିବେ ମଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଭେକାଣ୍ଟ। ମଦର ବି କହିବେ ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ ତାହେଲେ, ମା ତା ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଘର ଫାଙ୍କା ହଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଫାଙ୍କା ହେଲା, ମା କହିଲେ, ମା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସିଏ ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ। କହିଲେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଘର ଅଏସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାର ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆସିବ, ସେ ମାଆଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ନା ମୋର ଗେଷ୍ଟ? ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ? ମା। ଆଉ ସେ ମାଆଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ମା ବୁଝିବେନି? ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଭାଇ କଥା ବୁଝିବି? ମୁଁ ଏଠି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେବ? ମା ତାକୁ ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରା ଦେବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମୋ ଭାଇ କଥା ମା ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କଥା ବୁଝିବିନି। ସିଏ ଆସିଲେ କୋଉଠି ରହିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ତା ମା ବୁଝିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ରହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ତୁଟିଗଲା। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଘରଟା ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଡେଲି ଡେଲି ତ ବେଣ୍ଟ ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ଶୋଇଲେ। ଗୋଟେ କଣରେ ତକିଆ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତିରେ ସିନା ପାଉନି ଗୋଡ଼ଟା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛି ବଢ଼ିଆ। ବଢ଼ିଆ ତ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଶୋଉଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ତ ଏଇଥିରେ ହବ। ଆଉ ଘର କାହିଁ ଖୋଜିବି? ଘର ଆସକ୍ତି ତୁଟିଗଲା, ଭାଇ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟିଗଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମା କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ବିରାଟ ଘର, ବିରାଟ ଘର ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ସବୁ ମା ଦେଇଦେଲେ। କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆସକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଆସକ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହା କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି? ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସବୁ ଆମର ଆସକ୍ତିଟା ରହିଛି ରହିଛି। ଇଏ ସହଜେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ହେଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରତି କେତେ ଆସକ୍ତ? ସବୁ ଆସକ୍ତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା କେତେ? ଆମେ ହିସାବ କରିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସକ୍ତ, ଆଉ ମେଟେରିଆଲି ଆମେ କେତେ ଆସକ୍ତ? କାହାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହବ? ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା କମ୍ ହବ। ହଁ ମ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଡାକିବା କଥା ନା, ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ମୁଁ କ'ଣ ମୂଳରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡାକୁଛି ନା, 5% ପଛେ ହଉ ଡାକୁଛି ନା। ଆଉ ସେଇ 5% ମୋତେ ଦିନେ 100%ରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନା, ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 95% ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା କୋଉଦିନ କମିବ? ତାକୁ କମଉଛେ କି? ତାକୁ କମଉନେ, ଇଆଡ଼ା ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଯେତିକି ବଢ଼ିବ, ଆମର ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ସହିତ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କିଏ ଦେବ? ଭଗବାନ ଦେବେ ନା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେବ? ଜଣେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ସେ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବି, ଆସକ୍ତି ରଖିବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମିଳିବ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ମିଳିବ, ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସ୍ଥାୟୀ ଯାହା ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଟେମ୍ପରାରୀ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଧଡ଼ଧାଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ବନ୍ଧୁ ବାହାର କର, ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବା, ବୋମା ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଲା ଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ପଳେଇଲା, ସବୁ ପଳେଇଲା। ବାଟରେ ଛେକିବେ, ତମ ପିଲାକୁ କିଡନାପ କରିନ, ଦିଅ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତାପରେ ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପଠେଇବେ। 6 ମାସ ପରେ DNA ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଏଟା ଆମ ପିଲା। ମୁଁ ଥିଓରି କରୁନି, ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ଏଭଳିଆ ହଉଛି ଆଜିକାଲି, ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ କୋଉଟା ନିରାପଦ? କୋଉଟା? ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଯିଏ ରହିଛି, ତାର ଯାହା ଦରକାର ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବ। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ଆମର ଘର ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର, ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ସଂସାର କମେଇଛୁ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ମା ହେଲେ ହବ କି? ଲଜିକ୍ ଦେଖୁ ଯେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମା ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆରେ ସେ ଛୁଆ ପିଲାଟା କାହାର?
मोर ना माँकर पुणी मोर दायित्व कौट है जदि माँकर पिला सी दायित्व कार माँकर ना मोर आम जेपर्यंत कहता मो छुआ पिला मोर मो परिवार मोर माँकर कौ दिन हम माँकर परिवार जो दिन हो परिवार कर्त्री जो दिन माँ हो आसक्ति तुड़ी जीव ना नहीं आमर आ रही मोर रही से घरे पाठचर कराए पाठचर कले माँ से घर मुख्य कराए घर मुरबी तेरे मुरबी को सब कथा जन आज तेल आसो लुण आसो सौदा ना राशन ना माँ पैसा नहीं ये जिनस दरकार अच्छे माँ बात जनदेला माँ को गोटे व्यवस्था करती आज से झील परीक्षा देवाक जीव माँ तुम बुझ कार देह खराब अच्छी माँ तुम बुझ आज घर किसी गोटे बाहर अच्छी पूरा बाहर केमी तुलो तुम चिंता कर तेणु माँ जदि सब कथा बुझे परिवार घर कहार आम से घर कौन सेवक आगुरी कौन कहूलु घर मोर आ माँ को परिवार होगा पर घर बर्तमान कहार घरटा कहार घरे जो दिन माँ को रखिले घर होगा माँ घर जो है माँ ताले मु से घर कौन मु से घर सेवक है तेणु घर यदि मु सेवक मोर सेवा करिया कथा रोषे हेले माँ को प्रसाद छुआ पिला कथा माँ को पिला सेवा मु कर घर झाड़ू कर माँ को घर झाड़ू कर बिलवाड़ी काम कर माँ को बिल काम कर दोकान काम माँ को दोकान काम कर भाव में भावना भीतर तीर आस आसक्ति कटो ना ना तेणु व्यक्तिगत सुख संतोष आराम आम कौन चेष्टा करवा चतुर्थ कथा बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार करवा नहीं कहीं कारण एत द्वारा यथार्थ सत्य बहु दूर को चल जाए है यथार्थ कौन दूर को पड़े सत्यटा भितर अच्छे कहीं किए करे आम तार रहस्य बुझे आम कह से लोक कला ना से लोक को किए करेला जड़े वयस्क व्यक्ति सका मर्णिंग वाक जाते आ गोटे चुंगचुंगिया पिला प्राय 22-23 वर्ष पिलाटे गोटे केटीएम गाड़ी धरिकी जाऊँगी सी हर्न मारुची मौसा चलवर व्यस्त सी आउ कड़े मन देना ये पिला पिलाड़िया मन हर्न मारुची स्पीड भी अच्छी देला कुटी सीधा कुटदेला मौसा फोपाड़ी पड़े ब्रेन माड़ होगा डेथ होगा जदि डेथ होगा वर्तमान दायी किए वर्तमान दायी किए ये जो पिला माने उशृंखलित होती गाड़ी चलाते नियम मान ना आम कहवा से वयस्क व्यक्तिर डेथ कहीं पिला हूँ दायी कि प्रकृत कथा हूँ चेतनार घूर्णी से लोकटी जो अन्य मनस्क जाऊँगी तार कारण कौन चलुचन सत कि घरे जो टेंशनटा अच्छी मो जीवनटा चली जाता मो जीवनटा चली जाता मो जीवनटा चली जाता कि यही भावुं चेतनार घूर्णी ये पिलार बाइक को आनी खुटा कर अनुमान आम कोर्ट कचेरी यदि कहवाटा किए बुझे कि वास्तव कथा हूँ से जो लोकटी जो चेतनार घूर्णी मु मरी जाती कि मरी जाती कि मरी जाती कि ये जो भावना अच्छी तेणु तार से चेतनार घूर्णी कौन कर पिला को आनिक कुटिया कर तेणु प्रकृत दायी किए ता वृत्ति सी निजे दायी ता चेतना ही दायी है पिला कौच आज्ञा कमी है मुझे जापरनी हठात गोटे टाणी होगा सियाड़े मु जापरनी कुटदेली खंडिया भूत जो चक्कर मारे ता चारि पाखे काठी गुटा पत्र गणी घूर्णन भितर पकाए ना ना ठीक से भाई यार चेतना घूर्णी एत तीव्र होगा जे रास्तार बाइक केटीएम पिला को टाणी आनी घूर्णी भितर कुटी तेणु डेथ बाई किए दायी आम कह हाँ सी कुटिला बा पिलाटा तेणु से पिला दायी कि प्रकृत कथा कौन ता चेतना जो टाणिकी नहीं किए देखिए है तो तार किसी प्रमाण ना मनीष तो प्रमाण को भित्ति करके विचार कर तेणु बुझा गोटे सूक्ष्म गोटे चेतनार घूर्णी कम कर आम बाहर जा देखुचु सत बोली के कहवा ता पश्चात कौ चेतना कम कर कारण किए से कामटा संपन्न करें तार रहस्य कौन बुझीचु आम खाली कहे ए लोक करदेला से लोक करदेला
ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବାନି। ପୁଣି ମା କହିଲେ ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ଯାହା କରୁଛ ତମେ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରନି। ପୁଣି ମା କହିଲେ ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ବି ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆମେ ତ ଆପତ୍ତି କରିବାର ଧୁରନ୍ଧର, ପିଏଚଡି ଆପତ୍ତିରେ ଆମେ ପିଏଚଡି ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପତ୍ତି କରିପାରିବନି? ତମେ ଏଇଟା କରୁନ, ଏତେ ବର୍ଷ ପାର୍ଚର କଲିଣି, କଣ ମୋର ହେଇଛି କହୁନ? କଣ କରିଛ? କି ମା ହେଇଛ ତମେ ମୋର? ମୋ ଚାଳଘରଟା କୋଠା ଘର କରିପାରୁନ, ଧଦଡ଼ା ସାଇକେଲଟେ ଚଲେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବାଇକଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ, କଣ ମୋର କରିଛ? ମୁଁ ଖାଲି ତମ ସେବା କରୁଥିବି। এইଭଳି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମର ଅଛି ନା, ମା ମନା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଅ ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନେ ତମ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଧର ଆପତ୍ତି କଲି, ହେଇ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏକା ବୋଲି, ହେଇବା ଏଇ ଲୋକଟା ଭଗବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲାଣି, ଇଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦଳର। ତେଣୁ ସିଏ ନେଇକି ଦଳ, ତମେ ଜାଣିନ ସିଏ ପୁରା ଆମକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିଛି, ଆମ ଦଳ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଲାଣି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆଟାକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନେ ଭିତରେ ସହଜେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପତ୍ତି ଉଠୁ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଆମ ଚେତନାକୁ ଭୀତିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଚେତନାକୁ ଯୋଉ ଭୀତିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ, କୁଆଡେ ଯିବ ଆମ ଜୀବନ ସେଟା କିଛି ହିସାବ କରିହବନି। ବୁଝିହଉଛି? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପ୍ଲେନଟା କେବେ ନୁହଁ। ମା ପୁଣି କହିଲେ ତମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବ ତୁମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମା ସେତେ ବଢିଯିବ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଆ, ଆପତ୍ତି କରିବ ନା? ବାଣୀ ମନେ ହେଲା? ମା କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବ ତୁମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମା ସେତେ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବ ତ? এই কথাটা জানলা পরে କିଏ ଚାହିଁବ ତା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ? ମା କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବ ତୁମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମା ସେତେ ବଢିଯିବ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରିବା କି? ଯାହା ଦେଇଛ ଖୁସିରେ ନେଇ। ପୁଣି ମା କହିଲେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବ, କେ ବିଚଳିତ ହବନି, ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇନା ହଠାତ୍ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, କାନ୍ଦ ବାହାରିବନି? କାରଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, ନିହାତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲୁ, ଦୁଃଖ କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଘଟେଇବାରେ ବାଧା ତିଆରି କଲୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମହତ୍ତମ ଜିନିଷ ରଖିଥିବେ, ଆମେ ଏଇଟା କରେଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦିଏ ସାଜିବୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଡେଥ୍ ସମୟରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଠାଚାର କଲେଣି ସେଇ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିବି, ଆଦୌ କନ୍ଦାକଟା କରିବେନି। କାହିଁକି? ତାର ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲିବାରେ ଆମେ ମୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ। ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଭିତରେ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଇଏ ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ତ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କ୍ରିୟା କରିଥାଉ। ପୁଣି ତାକୁ ଏ ଭୌତିକ ଚେତନା ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଆମେ ଖୋଲୁନୁ ଏଇ ଯେ କନ୍ଦାକଟା କରିକି। ତାର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ମନେ ପକେଇକି ଆମେ ଝୁରୁଛୁ। ପୁଣି ସ୍ମୃତି ସଭା କରିକି ମୋ ବାପା ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଇଆ କରିଥିଲେ କହିକି ତା ସ୍ମୃତି ଚାଳନା କରୁଛି। ତା ମାନେ କଣ? ଅତୀତର ତାଙ୍କର କାମକୁ ମନେ ପକେଉଛୁ ଆମେ। ତା ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଅତୀତ ସହିତ ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ତାଙ୍କ ସୋଲ ଡିସାଇଡ କରିଛି ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି, ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆମେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବା, ଭୀତ ନୁହେଁ କି ଉତ୍ତେଜିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କେବେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବନି। କଣ ମୋ ବାପା ଘରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚା ଟିକେ ଯାଚୁନାହାନ୍ତି, ବସ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆମର ମାତୃ ପରିବାର ବାପା ନା ଆଉ କିଛି? ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା, ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ। ଆରେ ଜଣେ କାହିଁକି ଚେତନାରେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିଛି କି? ଆଉ ରିଆକ୍ଟେଡ
ଅନ୍ୟର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆପତ୍ତି କରିବନି ବୋଲି ମା ଲେଖିଲେ। ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ତା ଚେତନାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବଦଳେଇବା, ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ନୀରବ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଲା, ଆପତ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବାନି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, କର୍ମ ଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କର। କାରଣ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସାଧନା କରିବା। ଏ କର୍ମ ମିନ୍ସ ଫର ସାଧନା, ସାଧନା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ ହବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ଆମେ କର୍ମରେ ମଝିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ଚେତନା ହେବନି। ମା ମତେ ତମେ କର୍ମରେ ପ୍ରେରିତ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ କାମ ପରଫେକ୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ କାମ ସହିତ ତାର କାମ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାମ ସହିତ କାମ ହବାକୁ ହେଲେ କାମରେ ପୁରା ହଜିଯିବା। এই কাମ ଜିନିଷ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ମୋତେ ସହାୟକ ହବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହେବା, କର୍ମ ଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍। ତମେ ଯିଏ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି, ତମର କର୍ମ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କର୍ମରେ ତ ମା କରେ ଛୋଟ ନାହିଁ ବଡ଼ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଏମ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍। ତମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତାକୁ ଆଦৌ ଭୁଲିବନି। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ସରିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ? ଆମର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୋ ଏ କର୍ମ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଏ କର୍ମ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହବା। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଅଚେତନ ଆର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୋଜିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେଆ ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ବଡି ଆଉ ଠିକ ରହିବ ତ? ଆସିଲେ ଫାଁକି ପଡ଼ିଲେ, ଗଡରା ମାରିକି ଶୋଇଲେ, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଉଳି ହେଇ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଠିକ ହେଇନି, ତାପରେ ତ ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି, ବାନ୍ତି ହେଲାଣି, ମେଡିକାଲରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଲୋଭରେ କିଏ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଚେତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ରାତିଟା ସାରା କଟେଇଲେ ଖାଇଦେଇକି, ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରା? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ, ଏ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଲଘୁପାକ ହବ, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଅଚେତନର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ନବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେମିତି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗେଇବ ସେ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଗ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ସମର୍ପଣ କରାଏନି, ସେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ଖାଇବା? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା? ଯଦି ସମର୍ପଣ କରାହବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହବ, ଯଦି ସମର୍ପଣ କରା ନହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ପଣ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି, ଯଦି ସମର୍ପଣ କରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଭଗବତ ଚେତନା ଦେବ ନା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଭଗବତ ଚେତନା ଦେବ? ଯଦି ଏତିକିଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି, ଆଜି କେତେ ଭଲ କରିଛି କେତେ ଖରାପ କରିଛି, ଜାଣିଲି ତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି ଆଉ କମ୍ ଭଲ କରିଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି କମ୍ ଡାକିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ ସମୟ ମନେ ପକେଇଛି, ଆଜି ମିଛ ବହୁତ କହିଛି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଠକେଇକି ପଇସା ଦିରେ ଇନକମ୍ କରିଛି, ଯାହା ଯାହା କରିଛି। ମା କହିବା, ମା ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋର ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ଆଉ ନିଦ୍ରା ଯେମିତି ମୋତେ ଅଚେତନ ଭିତରୁ ନ ନେଉ, ମୋତେ ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଦଉ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦଉ, ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶକ୍ତିରେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବି। ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଯାହା ମୋର ଆଜି କରିବାର ଅଛି ତମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବି, ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବି, ତମେ ମୋର ଗାଇଡ୍ ହବ, ତମେ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କର। ତାପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ଶାନ୍ତ ମନରେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ସମତା ସ୍ଥିରତା ୟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ବୋଲି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ସେ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଦିଅ। ଶେଷ କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଦିଆହେଇଛି, ମନରେ ତାର ବାଚାଳତା ବହୁତ, ଯୋଉ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କଥା କହି ପକଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଟାକଟି ହଉଛି କଥା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଅସଙ୍ଗତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଲା।
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ହାରମୋନି। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂଗତିର ସମସ୍ୟା। ଅସଙ୍ଗତି କାହିଁକି ହେଉଛି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟିକେ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ହୁଅନ୍ତା। ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ନାହିଁ, କେବଳ ସତ କଥା କହିବା। କଥା ଯେତେ କମ୍ ହେବ ସେତେ ଭଲ। ବାକ୍ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯଦି କେତୋଟି ଟିପ୍ସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଆମ ସାଇକି ଖୋଲିବ। ସାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ଼ ହେବ, ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକିର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯେ କି ଆମ ଭିତରେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ବା ଅର୍ଡିନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ବା ବିରୋଧ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବଦଳରେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାର ଦରକାର? ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଜି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପରପେଚୁଆଲ ଚଏସ୍। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛି ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ। କାରଣ ଭଗବାନ ବାଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ର ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଉ ଫଲସୁଡ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଚୁଆଲ ଚଏସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଗ୍ରେସନ୍, light and darkness, and ascent towards the height or a fall into the abyss. It is for you to choose freely. ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପସନ୍ଦ। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଅଗ୍ରଗତି ନା ପଶ୍ଚାତ ଗତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ନା ରସାତଳ କେମିତି ହେବା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଯିଏ ବାଛି ପାରିଲା ଠିକଟା, ମା ତାକୁ ସହାୟତା ହେବ। ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ, ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ, ଏ ଚାରିଟାକୁ ଯିଏ ବାଛିଛି, ମା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ରହୁ, ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର। ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଡୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି କର୍ମ କରିବା, କେବଳ ଭଗବାନ ଲାଗି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା। O Lord, grant that this year may be the year of thy victory. We aspire for a perfect faithfulness which should make us worthy of it. हे भगवान, ଏହି ବର୍ଷଟି ଯେପରି ତୁମ ବିଜୟର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିରବ ସାଇଲେନ୍ସ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्तामहे सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमे परमे। ओं शांति शांति शांति।